بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ یورپی یونین کا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن پر سفری پابندیاں لگانے کا عندیہ، روس نے بھی بڑی دھمکی دے دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے اعلان کے بعد سعودی عرب کا بھی چاند اور مریخ پر اپنا مشن بھیجنے کا اعلان۔ مودی حکومت نے اپنی ہی ایئر فورس کو کروڑوں کا ٹیکہ لگا دیا۔ ترکی نے امریکہ سمیت سبھی دشمن ممالک کی نیندیں اڑا دیں، بغیر کپتان کے چلنے والی جنگی کشتی سمندر میں بھیج کر اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنا لیا۔ بھارت کی بہت بڑی شکست، مودی سرکار نے چین کی فتح قبول کر لی۔ بھارت اپنے زیر قبضہ رہنے والے لداخ کے بڑے علاقے سے دستبردار ہو گیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کی 3 سب سے طاقتور بحری فورسز کی پاکستان آمد۔ آسٹریا میں کورونا کی تیسری لہر کی وارننگ جاری، مارچ میں چوتھا لاک ڈاؤن لگانے کی تیاریاں۔ چین نے BBC ورلڈ کی نشریات پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یورپی یونین کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور دیگر رہنماؤں پر سفری پابندیاں لگانے کے بیان پر روس نے یورپی یونین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دہ اقتصادی اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ روسی وزیر خارجہ نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا جس میں یورپی یونین کی جانب سے رواں ماہ کے آخر میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کا عندیہ دیا تھا، جبکہ یہی عندیہ فرانس اور جرمنی پہلے ہی دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا اسپیس کمیشن بھی چاند اور مریخ کے لیے خلائی مشن بھیجے گا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو شہزادہ سلطان بن سلیمان کی زیر صدارت سعودی اسپیس کمیشن کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سعودی خلائی مشن کے چاند اور مریخ کی دنیا دریافت کرنے کے منصوبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی خلائی کمیشن کے حالیہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب خلائی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ سعودی شہزادہ سلطان بن سلیمان نے توقع ظاہر کی ہے کہ اسپیس کمیشن مکمل سعودی خلائی ٹیم آئندہ 2 برس میں تیار کر لے گا جو ایسے مخصوص سائنسی مقاصد کے لیے کام کرے گی اور جو مملکت کے حال اور مستقبل کے لیے مفید ہوں گے۔ اس حوالے سے خلابازوں کو مریخ اور چاند کے مشن پر بھیجا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو $6.25 بلین ٹھیکے سے نواز دیا اور کمپنی کو تیجس جہاز لینے پر مجبور کر دیا، جسے بھارتی نیوی پہلے دن سے ہی جہاز کو تکنیکی مسائل کی وجہ سے مسترد کر چکی ہے۔ تیجاس طیارے ہندوستانی MiG-21 کے نعم البدل پر متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ MiG-21 کے حادثات میں 170 سے زائد پائلٹ اور 40 شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی ایویشن سسٹم انڈسٹری ناکامی اور نااہلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہے اور خود کو چین کا متبادل سمجھنے والا ملک 26 سال میں تیار جہاز کی کینوپی کا فالٹ بھی دور نہ کر سکا، مگر MiG-21 کی جگہ تیجس جہازوں کو متعارف کروا دیا گیا، جبکہ 60% تیجس گراؤنڈ بھی کیے جا چکے ہیں۔ کیا رہے بھارتی ایئر فورس کا 27 جنوری کو تیجس طیارے استعمال نہ کرنا بھی پروجیکٹ کی بڑی ناکامی کا آغاز ہے۔ کیا رہے پاکستان کے شاہینوں نے JF-17 تھنڈر سے بھارتی سرماؤں کا خواب چکنا چور کیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے ایک Su-30 اور MiG-21 کو نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان کی کامیابی پاکستانی ایویشن انڈسٹری کی پیشہ ورانہ کارکردگی کا ثبوت ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अपने मुल्क के दिफा में किसी भी किस्म का समझौता न करने का फैसला कर लिया। यही वजह है कि वो अपने दफाई निजाम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हुए इसकी वुसअत बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की का दफाई सनत में नया कारनामा बगैर कप्तान के मुसल्ला कश्ती तैयार कर ली। हैरत अंगेज सलाहियतों की हामिल इस मुसल्ला बोट को अदलाक का नाम दिया गया है, जो इस वक्त समंदर में अपने सफर का आगाज कर चुकी है। इस बोट को मोबाइल के जरिए हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। मुसल्ला बोट नाइट विजन की अहलियत भी रखती है, जिसका मिशन निगरानी, इंटेलिजेंस, फौज का तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेटजिक सहूलियात की हिफाजत करना है। इस बोट की तैयारी में कई साल लगे और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस मुसल्ला बोट को समंदर में उतार दिया गया है, जो अपने मिशन में मसरूफ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। लद्दाख में अपने बड़े इलाके से दस्तबरदार। लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए चीन और भारत के दरमियान समझौता तय पा गया। मुआहदे के तहत भारत अपने इलाके से दस्तबरदार हो गया। अब वहां भारतीय फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगी। भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों फरीकैन ने बाज मकामात से अपनी फौजें पीछे हटानी शुरू कर दी हैं। मुआहदे के तहत फिंगर 3 और फिंगर 8 के दरमियान 10 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन करार दे दिया गया। भारतीय फौज 1962 की जंग के बाद इस इलाके में पेट्रोलिंग करती रही, मगर अब इसे यहां पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं होगी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि प्यांगोंग तोसो झील के शिमाल और जनूबी किनारों से फौजों को हटाने पर रजामंदी जाहिर की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि दीगर मतनाजा इलाकों से मुतल्लिक फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तारीख में पहली मर्तबा दुनिया की 3 सबसे ताकतवर बहरी फोर्सेस की पाकिस्तान आमद। पाक बहरिया के जेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का बाकायदा आगाज हो गया। मश्क में अमरीका, रूस और चीन समेत 45 ममालिक की बहरी फोर्सेस की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को सफारती और अस्करी सतह पर तनहा करने की साजिश करने वाले भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। पाक बहरिया की तारीख में पहली मर्तबा दुनिया की 3 सबसे बड़ी अस्करी कुव्वतों अमेरिका, रूस और चीन के बहरी दस्तों की पाकिस्तान आमद हुई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन समेत 45 ममालिक के बहरी दस्ते पाक बहरिया के जेर एहतमाम बहरी मशकों में हिस्सा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वार्निंग जारी कर दी गई, जिसके बाद तालीमी अदारों समेत दीगर अदारे जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और नए कोरोना वायरस के खतरे के बायस माहिरीन वबाई अमराज तीसरी लहर के बारे में लोगों को इंतबाह कर रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद ऑस्ट्रिया में कोरोना केसेस की तादाद कम नहीं हुई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बरतानवी नशरियाती अदारे BBC पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि BBC वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट्स चीनी क़वायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की मरतकब हुई है। चीन के नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन नशरियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि BBC वर्ल्ड की नशरियात मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचाने और कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने का सबब बन रही थी। BBC वर्ल्ड की नशरियात अमूमी तौर पर भी अक्सर चीनी चैनल्स पर नशर नहीं किया जाता, ताहम मुतअद्दिद होटलों और रहायशी मकामात पर इनफरादी तौर पर नशरियात दिखाई जाती हैं, जबकि चीन आइंदा बरस BBC की नशरियात की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं करेगा। चीन में BBC वर्ल्ड की नशरियात की बंदिश अचानक हुई और स्क्रीन से चैनल गायब हो गया, जिस पर BBC ने फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं दिया। कबल अजीम बरतानिया ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क की नशरियात का लाइसेंस मंसूख कर दिया था। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।